ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಆತನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Give thanks to the Lord, for he is good, for his loving kindness is everlasting. Give thanks to the God of gods, for his loving kindness is everlasting. Give thanks to the Lord of lords, for his loving kindness is everlasting. To him who alone does great wonders, for his loving kindness is everlasting. To him who made the heavens with skill, for his loving kindness is everlasting. To him who spread out the earth above the waters, for his loving kindness is everlasting. To him who made the great lights, for his loving kindness is everlasting. To the sun to rule by day, for his loving kindness is everlasting. The moon and stars to rule by night, for his loving kindness is everlasting. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿ, ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡು. ಮಾತೃವಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಇಳಿಸಿ, ಕರ್ತನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 138ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 138 भजन संहिता 138वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के लिए हम पढ़ेंगे. हम बारी बारी से इन वचनों को पढ़ेंगे. We'll read Psalm 138 as responsive reading. मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है. जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया है. यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरा वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है. यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है. चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा. तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा. आखिरी वचन हम साथ पढ़ेंगे. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा. है यहोवा, तेरी करुणा सदा की है. तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न देगा. परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करे. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಸಿದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಕೃತಜ್ಞತಾ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರವರೆಗೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡು. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ಕೇಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಾರದೆ, ಯಾವ ಅಂಧಕಾರದ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಾರದೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಹಬ್ಬಿರುವಾಗ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ, ಆ ರೋಗವನ್ನು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಜನರು ಭಯದಿಂದ, ದುಃಖದಿಂದ, ಬಡತನದಿಂದ ನರಳಾಡ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಕರ್ತನೆ, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನೇ ಅರಸನು, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ರಾಜನು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸಾಧಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ಮಾತಾಡೋದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಮೇಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರಿಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸು. ಮಾತಾಡೋದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಈ ದಿನ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಗುಡಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಎಲ್ಲ ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕ ನೆರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೀಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನ. ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಸ್, chapter 2 verses 1 to 5.
नीति वचन उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक हम पुराने नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम नए नियम में हिब्रानियों को लिखा पत्र उसका 12वां अध्याय 28 और 29 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों को लिखा पत्र उसका 12वां अध्याय 28 और 29 वचन हम पढ़ेंगे। आफ्टर दिस ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग वी विल रीड फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट Hebrews chapter 12 verses 28 and 29. Hebrews 12, 28, 29. ಹಿಬ್ರರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28, 29ನೇ ವಚನ. ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಓದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. हले वचन भाग प्रॉब्स नीति वचन 2 अध्याय 1 से 5। है मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर अपनी आशीष प्रदान करे, आमेन। ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ भाग नए नियम का भाग हिब्रानियों को लिखा पत्र उसका 12वां अध्याय 28 और 29। Hebrews chapter 12 verses 28 and 29. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. For our God is a consuming fire. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನೀನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸು, ಬೋಧಿಸು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ರೋಗದಿಂದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಮರಿಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಲೋಕದ ಭಯ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ದೇವರ ಭಯ. ದೇವರ ಭಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. देवर भय नम्मल्ली यावागलू इरबेकु. देखिए, इस जगत में अगर हम इस स्थिति में देखें तो हम सारा मानव जाति डरा हुआ है, भयभीत है. रोग से भयभीत है, कोरोना वायरस से, युद्ध जो स्थिति बनी हुई है उससे भयभीत है, आर्थिक स्थितियों से भयभीत है, हर विषय से भयभीत है. लेकिन इन सारे विषयों से ज़्यादा अगर किसी विषय को या किसी विषय को अगर भय या डर हमारे अंदर होना है तो वो है परमेश्वर का भय. यदि हम परमेश्वर का भय पाते हैं तो निश्चित इन सारे जो हमारे इर्द गिर्द में होने वाली, हमारे देश में या हमारे इस जगत में जो निर्माण हुआ स्थिति है, उन सारी स्थितियों के ऊपर हम एक जय की तरह या एक विजयता की तरह हम रह पाएंगे. आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का भय क्या है.
देखिए, परमेश्वर का भय अगर हम देखें तो परमेश्वर का भय ये लौकिक भय जैसा नहीं है। अगर हम डरते हैं किसी विषय में इस जगत में, तो वो डर हमें खोखला बनाता है, वो डर हमें निर्जीव करता है, वो डर हमें गुलामी में ले चलता है। लेकिन ये जो भय है जिसके बारे में मैं इस समय बात कर रहा हूँ, ये भय परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय अगर हमें होगा, एक विश्वासी में परमेश्वर का भय अगर होगा, वो परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया, वो परमेश्वर जिसने मनुष्य जाति को रूप दिया, रचा और उससे प्रेम किया, ये परमेश्वर अगर हम उसके भय में रहेंगे तो हमारा ज्ञान में हम बढ़ेंगे। जैसे नीति वचन में कहा गया कि परमेश्वर का भय ही मनुष्य का ज्ञान का आरंभ है, या ज्ञान का आरंभ परमेश्वर का भय है। और ये परमेश्वर का भय हमें खोखला नहीं करता। वी आर नॉट पैरालाइज्ड बाय द फियर और बाय द रेवरेंस टू गॉड। ये हमें हर समय सचेत करता है, जागरूक करता है, अपने आप को हम सही रीति से रखने के लिए सामर्थ्य देता है। और ये भय हमें परमेश्वर की आशीषों का पात्र बनाता है। परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर की आशीषों का पात्र बनाता है। अगर हम विस्तारित रूप से इस भय के बारे में समझने की प्रयत्न करें तो ये भय क्या है? व्हाट इज द वर्किंग डेफिनेशन ऑफ द फियर ऑफ गॉड? परमेश्वर का भय या परमेश्वर के प्रति भय, ये इसका विस्तार से अगर हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करें तो इस तरह है। पहला, जैसे भजन संहिता 103 अध्याय का 13वां वचन में इस तरह लिखा गया है कि परमेश्वर का भय वो परमेश्वर का करुणा हम पर लाती है। परमेश्वर का भय वो परमेश्वर की करुणा हम पर उतारती है, या परमेश्वर की करुणा हम पर होती है। और ये भय, परमेश्वर का जो भय हमें अगर होगा तो हमें उद्धार की ओर ले जाती है, और उद्धार होना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में अगर एक विश्वासी को प्रवेश मिलना है तो उसे उद्धार पाना जरूरी है। और परमेश्वर का भय ही उद्धार का कारण है, उद्धार हमारे जीवन में लाती है। और परमेश्वर का भय, हम इस तरह कह सकते हैं कि एक पिता का हृदय इसके बच्चे के लिए किस तरह होती है, वैसा परमेश्वर का हृदय हमारे लिए होगा अगर परमेश्वर का भय हम में होगा। तो यानी कि परमेश्वर का हृदय खुल जाता है हमारे लिए, और हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में और हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध में ये मजबूती लाती है, ये आशीष लाती है, ये सब कुछ जोड़ते हुए चलाती है। ये है परमेश्वर का भय। और हम देखें कि परमेश्वर का भय वो है, दूसरा, परमेश्वर का भय वो है जो परमेश्वर जिस चीज़ को घृणा करता है या जिस चीज़ को वो पसंद नहीं करता, वो चीज़ हम भी पसंद नहीं करते। अपने आप हम उसे हम पसंद नहीं करने लगते हैं, हम उसे छोड़ने लगते हैं। हम जैसे परमेश्वर बुराई नहीं पसंद करता, अपने आप में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि बुराई ना पसंद करने के लिए कुछ कार्य करना है, कुछ नहीं। यदि हम परमेश्वर के भय में रहें तो अपने आप हमारा जो व्यक्तित्व है वो इस तरह बन जाती है कि हम परमेश्वर के जैसा जो चीज़ों को नहीं चाहता है
उन चीज़ों को हम भी दूर रखने लगते हैं, या हम भी उस चीज़ से दूर रहते हैं। और हमारा जो व्यक्तिमत्व है, या हमारा जो पर्सनैलिटी, ये परमेश्वर की तरह होते जाता है, यीशु की तरह होते जाता है। यीशु की तरह हम हमारे गुणों में परिवर्तन होते रहता है, यदि परमेश्वर का भय हम में है तो। तीसरा, परमेश्वर का भय हमारे आयु को बढ़ाता है। निश्चित जानिए, परमेश्वर का भय हमारा आयु को बढ़ाता है। यदि आप नीति वचन उसका 10वां अध्याय 27 वचन में पढ़ें तो वहां पर इस तरह लिखा है कि परमेश्वर का भय हमारे आयुष्य को, हमारे आयु को बढ़ाती है। इसके अलावा कोई विषय हमारे आयु को नहीं बढ़ाती, केवल परमेश्वर का भय हमारे आयु को बढ़ाती है। हम चाहे कसरत करें, हम चाहे अपने आप को हर चीज से अच्छा रखने की प्रयत्न करें, लेकिन मजबूत व्यक्ति भी गिर जाता है। जो सारा जीवन हर चीज अपने शरीर को मजबूत करने के लिए देने के बावजूद भी वो व्यक्ति भी गिर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग, जिनका खान पान शायद हमसे भी अच्छा होगा, जिनका दिन की शैली हमसे भी अच्छा होगा, लेकिन वैसे लोग भी गिर गए, मर गए, खत्म हो गए। यदि परमेश्वर के भय आप में होगा तो वो भय आपको अनंत कालीन में चला सकता है। यदि आप मर भी जाएं, यदि आप खत्म भी हो जाएं, यदि आप इस दुनिया से प्रस्थान भी करें, तो आपको अनंत कालीन में प्रवेश करने के लिए मौका मिलता है, अनंत कालीन में रहने का मौका मिलता है। प्रियो, चौथा हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का भय वो एक छाते की तरह है। परमेश्वर के भय एक छाते की तरह है ईसाई जीवन को बढ़ने के लिए, या ईसाई जीवन के ऊपर एक कवच की तरह है, जो जिस कवच की वजह से हम बढ़ सकते हैं, हम अपने आप में पूर्ण हो सकते हैं, और हमारा गुणों को या हमारा स्वभाव को, जो पुराना स्वभाव है, जो दुनिया के जैसे हम सोच, हमारी रीति रिवाज, हमारा जो चलन, ये सारे चीज़ों को बदलते हुए मसीहा की तरह या परमेश्वर के गुणों में हम परिपूर्ण होकर बढ़ते रहते हैं। वी बिकम ए मैच्योर क्रिश्चियन। हम एक परिपूर्ण, या इस तरह कहिए एक पूर्ण रीति से बुद्धि वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का भय ही हमें परमेश्वर के करीब लाता है। परमेश्वर के करीब लाते हुए हमें बढ़ाता है, हमें इस तरह कह सकते हैं हम कि हमें शुद्ध करता रहता है। और शुद्ध रहना, शुद्ध करना, ये मनुष्य के बल में या मनुष्य के बुद्धि में या मनुष्य के ताकत में नहीं है। हमारा शुद्धत्व ये परमेश्वर का भय अगर हम में रहेगा तो अपने आप वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अपने आप वो प्रक्रिया चलते रहती है। तो हम परमेश्वर की भय से, या परमेश्वर की भय जो हमारे लिए छाता की तरह, कवच की तरह है, वो उसमें हम बढ़ते रहते हैं। आइए दिन तो पांचवा, हम अगर परमेश्वर के भय हमें होगा तो हम निरंतर एक दूसरे से मेल मिलाप कर सकते हैं, निरंतर मेल मिलाप कर सकते हैं। हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, हम एक
इस तरह हम कह सकते हैं कि हम खुद के बारे में जिस तरह सोचते हैं वैसे हम औरों के बारे में भी सोचने लगते हैं। हम परमेश्वर के दशाज्ञाओं को पालन करने लगते हैं। अगर मैं परमेश्वर के भय में रहूं तो मैं किसी से मैं घृणा नहीं करूंगा, किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, किसी के विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं हमेशा परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के जो फेलोशिप, ये मैं मेरे ज़रिए से मैं फैलाते रहूँगा या ये कार्य में मैं लगा रहूँगा। और परमेश्वर के भय में मैं अगर स्थिर रहूं तो मैं मेरे इर्द गिर्द में शांति का वातावरण निर्माण कर पाऊंगा। आई कैन ब्रिंग पीस विद इन माई सेल्फ एज वेल एज in my surrounding, in my environment. I will start loving my fellow beings, my neighbors, as I love myself. अगर परमेश्वर का भय मुझ में है तो मैं आखिरी में ये कहूँगा कि परमेश्वर का भय अगर हम में है तो हम हमेशा इस समझ या ये बात को जानते रहेंगे कि वो कौन है। प्रियो, मत्ती उसका 10वां अध्याय 28 वचन में इस तरह लिखा है कि वही है जो हमारे शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर हमारा शरीर और आत्मा को नाश करने का किसी को अधिकार है या कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। परम प्रधान परमेश्वर वही कर सकता है। और दूसरा, जैसे हिब्रानी में हम लोगों ने पढ़ा कि वो दहकता हुआ आग है, वो दहकता हुआ आग है। उसके हाथ में अगर हम गिर जाएं या उसके हाथ में हम अपने उसके विरोध में होकर हम फंस जाएं तो वो हमें पूर्ण रीति से समाप्त करेगा। और ये परमेश्वर उसकी परिपूर्णता में वो बहुत 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 सुंदर है, अद्भुत है। उसके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे, वो इतना विशाल है। ये उसी की अनुग्रह है कि आज हम जी रहे हैं, आज हम जीवन के दान को प्राप्त किए हुए हैं। अब देखिए, ये परमेश्वर, ये प्रभु हम पर कितना मेहरबानियों से हमें बख्शा है या हमें दिया है। उसके करुणा, उसकी अनुग्रह हम पर दिन प्रतिदिन होती है। आप अपने आप को देख ले, अपने घर के सदस्यों को देख ले। आपको परमेश्वर सुरक्षित रखा है। आपको परमेश्वर उसकी अनुग्रह में रखा है। आप शांति से जी रहे हैं अशांत वातावरण में भी। ये केवल उसकी अनुग्रह है, ये केवल उसका प्रेम है। इसीलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के भय में रहना। यदि हम परमेश्वर के भय में रहें तो जैसे मैंने कहा, सारी बातों को, सारी विषयों के ऊपर वो जय दिलाते हुए हमें विजेता बनाता है। ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ, ಆತನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಯಲಾರದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಆತನ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಆತನ ಭಯ, उसका भय ये दुनिया के भय से भिन्न है, अलग है. दुनिया का भय, वापस कहता हूँ, इस दुनिया का भय हमें खोखला करती है, हमें ख़त्म करती है, हमारा हर कुछ छीन लेती है, हमें गुलामी में लाती है. लेकिन उसका भय, अगर हम उसको भयभीत होकर हमारे जीवन को बिताएंगे तो हम हर चीज़ पाएंगे, हर आशीषों को हमारे जीवनों में हम देख पाएंगे, हर आशीषों का पात्र हम बन सकते हैं. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आप सभी को उसके भय में चलाएं. आइए हम प्रार्थना करें. प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी करुणा के लिए, और प्रार्थना करते प्रभु कि अब तक यदि हम आपको सम्मान न देते हुए आपके सामने हम भयभीत न होते हुए हमारे जीवनों को आपकी इच्छानुसार आपके विरुद्ध में अगर रख कर चला रहे हैं, पिता इस समय हमें क्षमा करें. हम इस समय आपको जानने के प्रयत्न किए हुए हैं. पिता, आपका भय में रहना हमारे लिए कितनी अच्छी बात है. आपको सम्मान देना ये कितनी अच्छी बात है. इसीलिए प्रभु, हम सभी को वापस एक बार तो नए सिरे से रच और तेरे भय हम में डाल, ताकि हम हमेशा आपके भय में रहें और आपको हर वक्त मान सम्मान आप ही को प्रथम स्थान देते हुए हमारे जीवनों को व्यतीत करें. धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ ಆಯಿತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗುರುತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಭೆಯ ಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಟೈತ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಕೊಡಲಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಣವನ್ನು ದೇವರ ಬಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್, ಇವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರರ್, ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಟೇಲನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದಿನ 19ನೇ ತಾರೀಕು, आज 19th, अल्बिना डेनिस सोन्स, एलिजाबेथ विलियम नाटेकर, सारा स्टैनली सोन्स. 20th, अमित विलास कबाड़गी, पूजा थॉमसन हिरेकेरूर. 21st, याकूब रवि नाटेकर, कैरोलिन शाइना येशु दोडमनी. 22nd, सुषमा अगस्टिन हिरेकेरूर, एडविन विल्सन हिरेकेरूर. 23rd, रवि प्रसाद जेकब आशापुरे. 25th, केजिया स्वाति केविन सालिन्स. And wedding anniversaries today 19th, Mrs. and Mr. Godwin Nelson Solomon. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡೋಣ. अदाद नंतर ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. आई एम इन सभी के लिए जो जन्मदिन मना रहे हैं उनके लिए बर्थडे सॉन्ग गाएंगे. उसके पश्चात हम इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऑल, हैप्पी बर्थडे टू यू. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. आइए हम प्रार्थना करेंगे. इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हम इन लोगों को भी याद करेंगे जो बीमार अवस्था में कमज़ोर है. परमेश्वर की स्पर्श जिनको आवश्यकता है इस समय. हम रिचर्ड को याद करेंगे, सुतार आंटी उनका बेटा, कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, जॉन इमैनुअल इस भाई के लिए, जोएल बहन इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको फिर एक बार धन्यवाद करते हैं प्रभु. आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता. इस समय हम हमारे कलीसिया के इन प्रियजनों को आपकी पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं जो अपनी जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं, जो अपनी शादी की सालगिरह आज के दिन मना रहे हैं. पिता, प्रार्थना करते हैं जैसे आपने अब तक इन प्रियजनों को संभाल कर रखा, वैसे अब और आने वाले हर समय में भी इन प्रियजनों को आप संभाल कर रखे. पिता, प्रार्थना करते हैं अल्बिना डेनिस सोन्स के लिए, एलिजाबेथ नाटेकर, सोमिया जैक्सन, सारा सोन्स, अमित कबाड़गी, पूजा हिरेकेरूर, याकूब नाटेकर, कैरोलिन शाइना दोडमनी, सुषमा हिरेकेरूर, एडविन विल्सन हिरेकेरूर, रवि प्रसाद आशापुरे, केजिया सालिन्स. पिता, इन लोगों को जैसे आपने अब तक संभाल कर इस वर्ष तक चलाए, वैसे आने वाले हर समय नए वर्ष में इन्हें चलाएं. इनको आपकी सुरक्षा कवच ओढ़े और होने दे प्रभु कि ये प्रियजन परमेश्वर के भय में अपने जीवन को सुंदर रीति से व्यतीत कर पाएं, परमेश्वर के करुणा के पात्र बन सके, परमेश्वर के आशीष के पात्र बन सके. इनके जीवन में हमेशा आपके अनुग्रह आप रखें और पिता इनके साथ हमेशा आप रहे. पिता परमेश्वर इसी तरह प्रार्थना करते हैं मिसेस एंड मिस्टर गॉडविन नेल्सन सोलोमन के लिए. इस परिवार को आप आशीषित करें प्रभु, जैसे आपने इन्हें सालों पहले जोड़कर इनको परिवार के रूप में आपने स्थापित किया. विनती करते प्रभु कि जैसे ये अपनी शादी के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, इन दोनों को आपकी आशीष होने दे. पिता, इनके परिवार को आप सुरक्षित रखें. इनके पारिवारिक जीवन में पिता ये दोनों एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम में प्रेम करते हुए हमेशा साथ रहें. हमेशा हर स्थिति में ये दोनों परमेश्वर के उपस्थिति को पाते हुए अपने जीवनों को व्यतीत कर सके. ऐसे अनुग्रह करें. इनके आने जाने में, इनके कामों में, इनके हर विषय में आप इनके साथ दें. इनकी बेटी को भी आप आशीषित करें. पिता, इस परिवार को आपके नाम से मुद्रित करें. उसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके पवित्र चरणों में
इन प्रियजनों को रखते हैं। रिचर्ड डेविड चिन्नया, सुतार आंटी, उनका बेटा लॉरेंस, कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, जॉन इमैनुअल इस भाई के लिए, जोएल बेन इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन सभी को आशीषित करें। इन सभी को पिता आपका स्पर्श होने दें, ताकि ये पूर्ण रीति से चंगाई पाकर, पूर्ण रीति से स्वस्थ होकर, परमेश्वर के बल पाकर अपने जीवन को अच्छी रीति से व्यतीत कर पाएं। ऐसे अनुग्रह करें। विशेषकर जोएल के लिए प्रार्थना करते, प्रभु उसके हृदय की छेद को आप मिटा दे। पिता परमेश्वर उसी तरह प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे उन सदस्यों के लिए जिन्हें महामारी का स्पर्श हुआ था, उस जपेटे में आए हुए थे, लेकिन आपके अनुग्रह की वजह से आपके बच्चे उस महामारी से जीत पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनोखा कार्य के लिए। इन प्रियजनों को आशीषित करें और हमारे कलीसिया के सभी लोगों को पिता आपकी सुरक्षा कवच ओढ़े और हमें आपके अनुग्रह में चलाएं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम फिर एक बार अगले हफ्ते आपकी आराधना करने के लिए हमें मौका दे। पिता इस समय आपके लोग जो दान इकट्ठा करके आपके राज्य के विस्तार के लिए अर्पण कर रहे हैं, पिता परमेश्वर विनती करते हैं इनके दानों को आशीषित करें, इनके घरों को आशीषित करें और आसमानी द्वार खोल के इन प्रियजनों के जीवनों में आशीषों को डाले। धन्यवाद करते हुए हम सारे लोगों को आपकी पवित्र हाथों में समर्पित करते प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನೀವಿರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಾರವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿರ್ರಿ, ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे. आमेन.